آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ایک ایسے شخصیت کی کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس نے اسپیس ٹیکنالوجی سمیت دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے میں ایک ایسا اہم کردار ادا کیا جس کا تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے نام لکھا جائے گا۔ یہ شخص فروری 2001 میں 3 لوگوں کے ہمراہ امریکہ سے ماسکو گیا۔ اس کا مقصد بیلسٹک میزائلوں کی خریداری تھا اور یہ بیلسٹک میزائل لوگوں کا امن یا لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کچھ پے لوڈ گرین افیکٹ پر ڈالنا چاہتا تھا۔ خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا پوری دنیا کو اربوں ڈالرز میں خلائی میزائل مہیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس شخص نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی کہ یہ وہی اربوں ڈالرز کے میزائل ملین ڈالرز میں دینے لگا، جس سے پوری دنیا خلائی معلومات اور خلا کی حقیقت کے مزید قریب آ گئی۔ ناسا جو راکٹ 2 ارب ڈالر میں لانچ کرتا ہے، یہ کمپنی اسی مشن کو 100 ملین ڈالر سے بھی کم میں پورا کر دیتی ہے۔ اس کمپنی کا نام اسپیس ایکس ہے اور اس کے مالک دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک ہیں۔ ایلان مسک جنوبی افریقہ کے کیپٹل پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں ہی والدین میں طلاق ہو گئی۔ ایلن مسک کی والدہ ماہر غذائیات اور ماڈل تھی، لیکن ایلان مسک اور اس کے بھائی نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی یہ اپنے باپ کے رویے سے تنگ آ کر ماں کے پاس واپس چلے آئے۔ اس کے بعد یہ 18 سال کی عمر میں کینیڈا شفٹ ہو گئے اور وہاں پر ہی اپنی تعلیم کا شغل جاری رکھا۔ کینیڈا میں تعلیم کے بعد یہ امریکہ پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک یونیورسٹی سے PhD کرنا چاہی، لیکن تعلیم شروع ہونے سے پہلے ہی اسے ادھورا چھوڑ دیا۔ ایلان مسک شروع سے ہی ایجادات اور ٹیکنالوجی پر بھرپور یقین رکھتے تھے۔ یہ صرف 12 سال کے تھے جب انہوں نے پہلی بار ویڈیو گیم تخلیق کی۔ بعد میں انہوں نے اس گیم کا کوڈ $500 میں فروخت کر دیا۔ جس وقت ایلان مسک نے یونیورسٹی چھوڑی اس وقت انٹرنیٹ دنیا میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ انہوں نے تعلیم بھی اسی لیے چھوڑی کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ مہنگی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں اسکل چاہیے اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ تیزی سے پھیل رہا ہے، لہٰذا اس سے زیادہ خوبصورت موقع ان کو دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کا نہیں مل سکتا۔ وہ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آئے اور یہیں پر اپنی قسمت آزمائی۔ انہوں نے 1995 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے فنڈنگ ایلان مسک کے والد ایرل مسک نے ان کو فراہم کی۔ ایلان مسک کا باپ ایرل مسک پیشے کے اعتبار سے ایک پائلٹ تھا۔ اس نے ساؤتھ افریقہ میں سیاست بھی کی اور اس کے بعد سیاست کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس کمپنی کی جس کو اس نے اپنے باپ کے پیسوں کی انویسٹمنٹ سے لانچ کیا، یعنی Zip2۔ اس کمپنی نے نقشوں، ڈائریکشنز اور پیلے صفحات کے ساتھ ایک انٹرنیٹ سٹی گائیڈ تیار کیا۔ ان سب کے لیے انہوں نے کوئی بڑا دیو ہیکل آفس نہیں بنایا بلکہ ایک چھوٹے سے دفتر میں کام کرتے رہے۔ اب ایلان مسک ہر رات ویب سائٹ کو کوڈ کرتے تھے۔ ایلان مسک اس کمپنی کے CEO بننا چاہتے تھے لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی۔ آخرکار 1999 میں کمپیکٹ نے $307 ملین میں Zip2 کو خرید لیا۔ ایلان مسک کے حصے میں صرف $22 ملین آئے۔ کمپیکٹ سے حاصل ہونے والی رقم سے ایلان مسک نے X.com کی بنیاد رکھی۔ یہ آن لائن فائنینشل سروسز اور ای میل پیمنٹ کرنے والی کمپنی تھی۔ یہاں بھی وہ CEO بننا چاہتے تھے لیکن کمپنی کے انویسٹرز نے ان کی یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہونے دی۔ 1 سال کے بعد یہ کمپنی ایک اور کمپنی کے ساتھ ضم ہو گئی۔ یہ کمپنی پے پال تھی۔ اب کی بار ایلان مسک کا CEO بننے کا خواب پورا ہوا اور وہ ضم شدہ کمپنی کے CEO بن گئے، لیکن جلد ہی انہیں معزول کر دیا گیا۔ 2002 میں پے پال کو ای بے نے $1.5 ارب میں خرید لیا۔ ایلان مسک پے پال کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے، اسی لیے ان کے حصے میں یہاں سے تقریباً $175 ملین کی ایک خطی رقم آئی۔ اس رقم سے انہوں نے اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی۔ اسپیس ایکس نے ناسا کے مقابلے میں انتہائی سستے راکٹس تیار کیے۔ ناسا کے اپنے اندازوں کے مطابق اسپیس ایکس نے تقریباً 8 سال کے عرصے میں مختلف قسم کی ناکامیاں دیکھی، بار بار تجربات کیے اور آخرکار فیلکن نائٹ راکٹ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سارے عرصے میں کئی راکٹ تجربوں کے دوران تباہ بھی ہوئے۔ اس کے باوجود اسپیس ایکس کا خرچہ صرف $390 ملین ہوا۔ اگر یہی راکٹ ناسا تیار کرتا تو ان کا خرچہ تقریباً $4 ارب کے قریب ہوتا۔ اسپیس ایکس کا فیلکن ہیوی راکٹ $1400 فی کلو کے حساب سے خلا میں پے لوڈ لے جاتا ہے۔ پہلے جو راکٹس بنتے تھے وہ ایک ہی بار خلا میں بھیجے جا سکتے تھے جس کے بعد وہ تباہ ہو جاتے تھے، لیکن اسپیس ایکس کے راکٹس ری یوزیبل ہیں۔ یہ خلا میں اپنا مشن پورا کر کے واپس زمین پر باحفاظت لینڈ ہو جاتے ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
एलोन मस्क जब खला में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुके तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कुछ नया इनकलाब बर्पा करना है। लिहाजा एलोन मस्क को 2004 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दिलचस्पी जाहिर हुई। एलोन ने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्टमेंट की और इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। अब ये टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। एलोन मस्क ने इन गाड़ियों को सस्ते की बजाय पायदार बनाने को तरजीह दी। अगरचे टेस्ला की कारें महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं कारों की है। ये ऑटोमेटेड तरीकों से चल सकती हैं और इंतहाई पायदार और देरपा होती हैं। इन गाड़ियों की खसूसियत में से एक खसूसियत ये है कि ये मुश्किल से मुश्किल मौसमी सूरत हाल में भी चलती रहती हैं। ये हिफाजती एतबार से भी परफेक्ट हैं। टेस्ला का मॉडल एक्स इतना महफूज है कि ये बदतरीन हादसे का शिकार होने के बावजूद भी उलटती नहीं है। इसमें ग्रेविटी का एक ऐसा निजाम मौजूद है कि ये टेढ़ी तो हो जाएगी लेकिन उल्टेगी नहीं, जिससे बहुत सी जानें बच सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका अगर एक्सीडेंट होता है तो आपका माली नुकसान होगा, जबकि जानी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी मिनिमम है। लेकिन अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये महंगी होने के बावजूद इतनी डिमांड में क्यों है? इसकी वजह टेस्ला का बिजनेस मॉडल है। एलोन मस्क ने प्राइवेट डीलरशिप के जरिए कारें फरोख्त करने की बजाय बराह रास्त कस्टमर से राब्ते को तरजीह दी, यानी ये डायरेक्ट क्लाइंट को गाड़ियां बेचते हैं। बीच में किसी भी किस्म का कोई डीलर नहीं होता। दुनिया भर में जितने भी आपको टेस्ला के शोरूम मिलेंगे वहाँ पर वो तमाम के तमाम मुलाजमीन डायरेक्ट टेस्ला के मुलाजमीन हैं। वो किसी डीलर या कंपनी की मलकियत नहीं। तमाम मुलाजिमों को तनख्वाह डायरेक्ट टेस्ला कंपनी देती है। कस्टमर किसी कमीशन एजेंट की बजाय बराह रास्त कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं। इसके अलावा इन्होंने सेल्स आफ्टर सर्विसेज का भी आगाज किया। इन्हीं के मुलाजिमीन अगर किसी की गाड़ी में कोई भी मसला है तो उसके घर में जाकर उस टेस्ला गाड़ी को ठीक कर देते हैं। कंपनी की तरफ से सुपर चार्जेस का एक जाल बिछाया गया है। यहाँ गाड़ी को पेट्रोल से 4 गुना सस्ती कीमत पर चार्ज किया जा सकता है। आज दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में मसरूफ है, लेकिन टेस्ला की डिमांड अब भी सबसे ज्यादा है। 2008 के माली बहरान के दौरान बाकी कंपनियों की तरह टेस्ला भी शदीद मुतासिर हुई, लेकिन एलोन मस्क ने जाती जेब से इस कंपनी को चलाया और कई अरसे तक वो नुकसान बर्दाश्त करते रहे। लेकिन एक वक्त आया कि उनका ये जाती खर्च एक बड़ी रेवेन्यू की सूरत में अब उनको प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा है। उन्होंने कंपनी में $40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इसके साथ उन्होंने कंपनी को $40 मिलियन का कर्जा भी दिया। इससे कंपनी की गाड़ी का पहिया चलता रहा। एलोन मस्क अपनी इस लगन और दरिया दिली के बायस पाई पाई के मोहताज होकर रह गए। एक तरफ टेस्ला फेल हो रही थी तो दूसरी तरफ स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने में नाकाम थी। 2008 में स्पेस एक्स पहला रॉकेट लॉन्च करने में कामयाब हुई। इसी साल उसे नासा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रीसप्लाई का $1 अरब 60 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिससे एलोन मस्क की माली हालत मजीद बेहतर से बेहतर होती चली गई। एलोन मस्क ने अपनी जिंदगी में 6 कंपनियों की बुनियाद रखी। स्पेस एक्स और टेस्ला के अलावा उन्होंने दी बोरिंग कंपनी भी बना रखी है। ये कंपनी सड़कों से ट्रैफिक का दबाव कम करना चाहती है। इस कंपनी का मकसद ऐसी सुरंगें बनाना है जिसकी मदद से ट्रैफिक के बहाव में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और ट्रैफिक बिला तातुल चलती रहे। एलोन मस्क ने न्यूरालिंक भी कायम किया है। ये कंपनी इंसानों के दिमाग में चिपें लगाने के लिए कोशां है। अभी कुछ अर्सा पहले इसको इंसानी ट्रायल्स की इजाजत मिली है। इस चिप के जरिए नाबीना और माजूर अफराद की जिंदगियां बदल जाएंगी। यही नहीं, 2022 में एलोन मस्क के पास इतना पैसा आ गया कि उसने सिर्फ एक ट्वीट करके ट्विटर को ही खरीद लिया। एलोन मस्क ने ट्विटर की खरीदारी के लिए $44 अरब अदा किए। ये कंपनी की कुल मालियत से बहुत ज्यादा रकम थी। एलोन मस्क खुद एतराफ करते हैं कि उन्होंने ट्विटर की मार्केट में मौजूद कीमत से इसको 2 गुना कीमत पर खरीदा है और इसकी कीमत अब मजीद कम होती जा रही है। एलोन ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था, लेकिन अब इसकी कीमत कम होकर सिर्फ $15 अरब रह गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एलोन ने बैठे बिठाए तकरीबन $30 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान कर लिया है। एलोन मस्क ट्विटर से अपने नुकसान को पूरा करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कोई ना कोई तजुर्बात करते रहते हैं। लिहाजा इसीलिए उन्होंने ब्लू टिक के लिए कुछ अमाउंट रख दी थी कि पूरी दुनिया के लोग जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं अगर उनको ब्लू टिक चाहिए तो उनके लिए उनको एक खास रकम अदा करनी पड़ेगी जो कि अमेरिकी डॉलर्स में थी। एलोन मस्क ट्विटर को एवरीथिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ एक ही ऐप से तमाम किस्म की जरूरियात को पूरा किया जा सके। कोई भी चीज खरीदनी हो, कोई भी सर्विस लेनी हो तो वो इस ऐप ट्विटर से ही
हर चीज हासिल कर सकें। लेकिन एलोन मस्क को इस मामले में भी टक्कर देने के लिए मार्क ज़करबर्ग पेश रहते हैं। उन्होंने ट्विटर खरीदा तो इसने यहाँ थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया, जिस पर एलोन मस्क ने कहा ये तो चीटिंग है, ये ट्विटर की कॉपी है जिस पर मैं कॉपीराइट कवानीन का सहारा लेकर इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करूंगा। दूसरी तरफ मार्क ज़करबर्ग हैं जो कि कोई भी एप्लीकेशन दुनिया में लॉन्च हो तो उसको हूबहू उससे भी बेहतरीन फीचर्स ऐड करके दुनिया में मुतारिफ करवा देते हैं। मुस्तकबिल करीब में ये भी कहा जा रहा है कि एलोन मस्क और मार्क ज़करबर्ग एक दूसरे के बड़े कंपेटिटर्स होंगे और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में सिर्फ इन दोनों का नंबर होगा। अगरचे एलोन मस्क को अपनी जिंदगी में कई बार नाकामियों और फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी डेडिकेशन के साथ काम करते रहे। उन्होंने इतना काम किया कि 2021 में जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के मालिक हैं, उनको पैसों के लिहाज से पीछे छोड़कर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। इस वक्त एलोन मस्क के असासे तकरीबन $350 अरब तक पहुंच चुके हैं। अगरचे ट्विटर समेत बाकी इन्वेस्टमेंट्स में उनको काफी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त ये दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स हैं। अपने मेजबान यासर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।